네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 오늘 우리 파이 네트워크에 굉장히 중요한 판도를 바꿀 수 있는 소식을 가져왔습니다. 바로 거대 금융기관이 HSBC 은행이 파이를 정식 통화로 레이아웃에 추가한다는 내용인데요. 해당 부분 관한 것 외신의 내용 가져와 봤습니다. 본격적으로 시청 전 구독과 좋아요 부탁드리며 끝까지 시청해 주세요. Breaking news. HSBC Hong Kong to add Pi currency, opening opportunities for mainstream markets. HSBC Hong Kong, the largest bank in Hong Kong, will be the first bank to add the digital currency Pi to its layout. This good news is clear evidence that Pi is gradually entering the mainstream market and is expected to become the choice of larger financial institutions. With the support from HSBC Hong Kong, Pi is increasingly receiving attention from major financial institutions and opens up great opportunities for its future growth and development. As a newly launched digital currency, this is an important step for Pi in strengthening its position in the global market. The opening of the open mainnet is not only a milestone for Pi, but also represents the success that Pi and the pioneers have achieved. With support from big banks like HSBC Hong Kong, the more optimistic outlook for Pi future is getting stronger. The news that HSBC Hong Kong will be adding the Pi currency to its layout is good news for the Pi network and Pi users around the world. As one of the largest financial institutions in Hong Kong, HSBC Hong Kong's move to consider Pi as a currency to be added to its layout indicates that Pi is gradually becoming recognized by major financial institutions and moving into the mainstream market. The development of blockchain technology has accelerated. Digital currencies such as Bitcoin and Ethereum have achieved very high values and are becoming increasingly popular in the global market. Pi, as a relatively new digital currency, must continue to develop itself to meet market needs and keep up with competition in the global market. Pi opens the mainnet as soon as possible, so it can catch up and strengthen its position in the global market. Support from major financial institutions, such as HSBC Hong Kong, can help Pi meet future challenges and strengthen its position as a leading digital currency in the global market. In order to increase the use of Pi in the global market, Pi will continue to develop and collaborate with major financial institutions and other stakeholders. Pi will also continue to strengthen the security and privacy of its users' data with blockchain technology and modern cryptographic protocols. With the support from HSBC Hong Kong and the increasing number of Pi users in the global market, the future for Pi is even brighter. Pi has shown great potential as the leading digital currency of the future, and we expect Pi to continue to develop and innovate in the future. HSBC Hong Kong is a subsidiary of HSBC Holdings, a multinational banking company headquartered in London, England. The Hong Kong branch is one of the largest branches of HSBC in the world and provides a full range of financial and banking services, including asset management, corporate banking, and retail banking services. As such, HSBC Hong Kong is one of the leading financial institutions in Hong Kong. Of course, this brings a more optimistic outlook for Pi future and indicates that it could be an attractive option for larger financial institutions. As a platform based on blockchain technology, Pi Network enables transactions that are faster, cheaper, and safer than traditional transactions. With so many users and financial institutions interested in Pi, the opening of the open mainnet will be a milestone for the platform. We hope that the Pi network will open the mainnet as soon as possible, thereby expanding the range of users and increasing the trust of financial institutions in the Pi network platform. Never give up, stay consistent, be patient and loyal. Don't forget to enter the Pi network application today. Warm greetings to all pioneers around the world. Wealth is not built overnight. Here, we will come to an end. The Pi network needs your support more than ever right now. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 뭐 조금 오역과 의역이 있을 수 있습니다만 영상의 요지는 바로 이것입니다. HSBC 은행이 파이를 정식 통화로 인정한다. 이전에 제가 뱅크 오브 아메리카도 파이 네트워크를 정식 결제 수단으로 채택한다라는 영상을 올려드렸었는데 마찬가지입니다. 이 레이아웃에 추가한다는 말은 파이를 결제 수단으로 채택해서 국제 송금을 지원하겠다라는 말인데 시청하시는 시청자분들 중 수출입 하시는 분들은 잘 아시겠지만 국제 송금 서비스 중에 스위프트라는 게 있어요. 그런데 이게 송금되는 데에 시간과 수수료가 굉장히 많이 듭니다. 이제 기본적인 수수료도 있긴 하지만 중간에 중개은행이 개입을 하게 되면은 중개 수수료도 발생을 해요. 그리고 시간 동안 3일에서 이제 5일 영업일 정도 걸립니다.
그런데 이제 블록체인 기술, 즉 암호화폐 기술을 사용을 하면은 그 중에서도 우리 파이 네트워크의 기술을 활용하면 수수료 거의 존재하지 않는 셈이고요. 트랜잭션, 거래에 걸리는 시간 또한 이제 수분 내로 된다라는 겁니다. 거기다 이런 은행들이 파이 네트워크를 결제 수단으로 채택한다는 것에 대한 근거가 뭐냐면 이제 파이 코인이 이 스테이블 코인을 출시를 하려 한다는 겁니다. 이 스테이블 코인이 뭐냐면 대표적으로 달러, 기존 화폐 가치를 고정으로 발행하는 암호화폐를 뜻하는데요. 기본적으로 이제 테더가 있겠죠. 이 스테이블 코인의 정말 중요한 역할이 뭐냐면은 바로 교환 수단의 역할을 한다는 것이에요. 가격은 일반적인 화폐에 고정이 되어 있으니 다른 코인들처럼 변동성이 그렇게 크지를 않죠. 거기다가 파이의 새로운 스테이블 코인, 이 파이뱅크 스테이블 코인은 금 가격에 그 가치를 고정한다라고 합니다. 그냥 조금 쉽게 설명을 드리자면 스테이블 코인은 여타 다른 비트코인이라든지 혹은 이더리움보다 변동성은 굉장히 낮기 때문에 이걸로 빠르게 수익을 보겠다 하는 투자의 가치는 없다라고 보시면 되시고요. 이제 암호화폐 기술의 장점, 낮은 수수료, 그 다음에 빠른 거래 속도라는 장점은 가지면서 실물 화폐의 가치가 고정되어 있으니 국제 송금에 어찌 보면 특화된 암호화폐가 바로 스테이블 코인이라고 생각을 해 주시면 되십니다. 저는 사실 이 파이 네트워크에서 이렇게 스테이블 코인마저 출시를 하게 될 것이라고는 꿈에도 몰랐어요. 왜냐하면 이 뉴스들 보시면 아시겠지만 지금 이 스테이블 코인을 준비하려고 하는 곳이 정말 유명한 암호화폐 회사죠. 리플 밖에 없습니다. 이 리플 여러분들 정말 잘 아시겠지만 굉장히 유명한 코인이죠. 지금 전체 코인 마켓캡에서 시가총액 순위 6위를 차지하고 있어요. 그만큼 지금 국제송금 결제 시장 자체가 굉장히 크다라고 보시면 되실 것 같고요. 이를 잃어봤을 때 우리 파이 네트워크가 오픈 메인넷을 출시를 하고 정식적으로 상장을 진행했을 때 국제송금 결제 서비스를 시작을 했을 때 그 가치가 얼마나 높아지게 될지 여러분들 짐작이 되시죠? 앞선 소식들과 같이 우리 파이 네트워크의 호재거리가 끊임없이 나오는 걸 보면 정말 올해 말 상장이 기대가 되는데요. 우선 상장 가능성이 높은 이유에는 뭐가 있을까요? 여기엔 압도적인 사용자 수를 빼놓을 수가 없습니다. 다운로드 횟수는 안드로이드에서만 5천만 명 이상, 앱스토어에서도 5천만 이상, 못해도 1억 명 이상이죠. 근데 실질적으로 다운을 받고 직접 채굴을 하고 있는 사람들은 6천만 명이 넘어갔습니다. 게다가 이게 7월 기준인데 4개월 전의 수이기 때문에 지금은 더 늘어났겠죠. 그리고 KYC를 거쳐서 메인넷에 마이그레이션된 지갑 수도 600만 명 이상이라고 합니다. 이 사람들은 실제로 거래를 할 수가 있어요. 게다가 공식 X, 트위터 계정의 팔로워 숫자도 정말 무시를 못하는 숫자가 되어 버렸습니다. 그 오래된 리플과 이더리움의 팔로워 숫자까지 넘어가고 있는 상황이죠. 그렇다면 이 팔로워 숫자가 의미하는 바가 뭘까요? 바로 엄청난 시장성입니다. 이 시장성, 다시 말해서 수요가 이미 보장되어 있고 형성이 되어 있다라는 거예요. 그럼 스스로 이윤을 추구하는 거래소들의 입장에서는 아주 침을 흘리면서 기다리고 있겠죠. 그런데 왜 현물 상장을 안 하고 있는 거냐? 일반적인 코인들은 수익을 위해서 개발자가 거래소에 상장 등록을 요청을 하지만 반대로 파이코인 코어팀은 스스로가 요청을 하고 있지 않기 때문이죠. 그러니까 권리가 이쪽에 있다라고 보는 겁니다. 여기서 파이코인의 진짜 목적을 알 수가 있는 건데 바로 전 세계의 화폐를 대처할 수 있는 가장 안전한 시스템, 법정 화폐가 되려 하기 때문에 코어팀은 상장에 욕심이 없었던 겁니다. 하지만 전 세계적으로 각자가 매기는 파이코인의 가치가 너무나도 다르기 때문에 어느 정도 약속된 평균 값어치를 결정하기 위해서는 시장의 가격 형성도 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 지금 거래소 상장이 문제가 되고 있는 거죠. 그리고 파이 네트워크가 공개한 로드맵에 따라서 메인넷 출시가 임박하면서 기술적 안정을 확보하기 위한 다양한 준비가 이뤄지고 있죠. 이런 기술적 준비는 파이코인의 주요 거래소 상장 가능성을 높이는데 엄청난 기여를 하고 있습니다. 결과적으로 파이오니어들 입장에서는 상장이 되어도 좋고 미뤄지는 동안 계속해서 발전해 나가는 생태계를 바라보고 있는 것도 하나의 즐거움으로 자리를 잡고 있는 가운데 만약에 상장이 된다면 가격의 가치는 얼마나 상승할 수 있을까요?
상장이 되면 일단 기존 파이의 사용자들 뿐만 아니라 전 세계 투자자들에게도 노출이 되겠죠. 최근에는 하루에 한 개도 채굴하기 어려울 만큼 반감기가 거듭되고 있기 때문에 첫 상장이 이루어지게 되면 아마도 엄청나게 매수세가 몰리게 될 겁니다. 여기서 돈이 급한 사람들은 매도를 진행하겠죠. 하지만 가격이 최초 상장으로 인해서 제일 저렴한 만큼 한꺼번에 매집을 하려는 사람들도 분명히 생길 겁니다. 그리고 나서는 거래소에 상장된 후 최고의 거래량 달성으로 기사 내용들도 수두룩 빽빽하게 쌓일 거예요. 이때 들어올 수 있는 신규 시장의 수요도 생각해 볼 필요가 있어요. 한마디로 상장된 이후에 장기적으로 계속해서 빠르게 가격이 올라갈 수 있다라는 겁니다. 그럼 우리는 그때 들어올 수 있는 매수세 또한 생각해 볼 필요가 있다는 얘기인데요. 어차피 시장의 안정적인 가격 공급을 위해서 거래소의 상장 가능성 자체는 불가피해 보이기 때문에 상장이 실제로 되었을 때 우리가 어떻게 준비를 하고 대처를 하느냐, 이것도 굉장히 중요해졌습니다. 기존의 파이오니어 분들 아마 상장이 되면 어떻게 해야 될지 모르실 거라고 생각을 해요. 그래서 여기에는 전략이 조금 필요합니다. 자신의 락업 물량을 고려해서 얼마나 매도를 해놓고 언제 매수를 해서 조금씩 모아가야 하는지, 남들은 다 사들이고 있는데 나 혼자만 팔 수는 없지 않습니까? 나중에는 얻고 싶어도 너무 비싸지게 되면 매수를 못할 수도 있겠죠. 지금 하루에 채굴량이 1개 미만이에요. 1개 미만. 그래서 욕심내서 전부 다 매도를 하시기보다는 개인의 전략을 잘 짜셔야 자금은 자금대로, 수익은 수익대로 보면서 나도 파이를 모아갈 수 있는 최초의 세력 집단이 될 수도 있다는 겁니다. 쉽게 말해서 비트코인의 가치를 모를 때 손쉽게 채굴을 해놨다가 그냥 막 매도를 한 사람들 있잖아요. 하지만 우리는 지금은 역사를 반복해왔고 이제는 이런 일들이 실제로 발생할 수 있다는 사실도 알기 때문에 나중을 위해서라도 다 매도를 하면 안 된다라는 겁니다. 이때 모아갈 수 있는 사람들은 충분히 세력을 들 수가 있어요. 그래서 저는 이거를 AI를 통해서 전략적으로 설계를 해 두었습니다. 혹시라도 상장이 되었을 때 내가 가진 개수에 따라서 어떤 전략을 취해야 할지 이러한 전략집 만들어 두었습니다. 혹시라도 AI 전략집이 필요하신 분들은 제가 준비한 이 전략 참고서를 가져가세요. 그리고 무분별하게 사용되는 것을 원치 않기 때문에 따로 연락을 남겨주시는 분들께만 제공을 도와드리도록 하겠습니다. 이 전략 참고서 가져가시는 방법 간단합니다. 지금 보이시는 제 개인 번호 010-4283-3137번으로 문자 자료집이라고 3글자만 남겨주시면 되시고요. 이 부분 제가 자료 공유드리는 이유 같은 경우에는 말씀드렸다시피 그리고 아시다시피 파이의 상장은 이미 필수 불가결인 상황입니다. 그런데 시청하시는 시청자분들, 그 다음에 구독자분들, 파이에 대해서 깊게 공부하신 분들도 많지만 파이의 특성상 진입장벽이 낮기 때문에 그냥 이거 나중에 돈 돼, 그냥 채굴하면 돼 라고 생각하시는 분들도 있으실 거란 말이죠. 그러면 파이가 상장을 하고 나서의 거래는요? 기존에 코인 거래하셨던 분들은 어떻게 하는지 전략도 있으시고 자신들만의 노하우도 있으시지만 영상 보시는 대다수의 시청자분들 가지고 있으실까요? 그러면 가격이 이렇게 상승을 했을 때 열심히 모았던 파이코인이 적어도 물거품이 되지는 않아야 될 것 아니겠습니까? 이러한 취지에서 여러분들께서 드린 노력이 헛수고가 되지 않기를 바라는 마음에서 이 자료집 공유 드리는 거니까요. 꼭 필요하신 분들, 나중에 수익 극대화하실 분들, 내 노력이 물거품으로 돌아가지 않기를 바라시는 분들 신청 주세요. 지금 보이시는 제 개인 번호 010-4283-3137로 문자 자료집이라고 보내주시면 되십니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 다음번에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.